हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी स्वाधीनता परवर्ती कालर केतक प्रसिद्ध औपन्यासिक कौन कौन से माने रचना करिसेंती सब गुड़िक आम आलोचना करबा। प्रथमे देखिबा डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। तांकर समय होची 1899 रु 1887। विंश शतकर सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक और जातीय भावचेतन उपन्यास रचना रे डॉक्टर हरेकृष्ण महताब साधना प्रशंसनीय। भारतर जातीय आंदोलन, गांधीजी आदर्शवाद, नारी जागरण और अस्पृश्यता निवारण इत्यादि प्रसंग को आधार करी से उच्च कोटिर उपन्यास रचना करछंती। सांप्रतिक कालर राजनीतिक और प्रशंसनिक चित्र अंकन रे से जणे दक्ष शिल्पी। जीवनर तरुण बयस रे से उपन्यास रचना रे मनोनिवेश करथिले। तांकर नूतन धर्म उपन्यास प्रथमे आत्मप्रकाश करथिला। मोर डॉक्टर हरेकृष्ण महांतींकर प्रथम नूतन उपन्यास कौन ना नूतन धर्म। मन रखिबे। विधवा विवाह सपक्ष से यही उपन्यास मत व्यक्त करिसेंती। नूतन धर्म उपन्यास से कौ विषय रचना करिसेंती ना विधवा विवाह सपक्ष। एथिरे से धर्मर बाह्य उपचार को विद्रूप करिसेंती। तापरे तांकर प्रतिभा 1946 रे प्रकाशित हुए। एथिरे से स्वाधीनता आंदोलन रे नारीर भूमिकार एक चित्र प्रदान करिसेंती। उपन्यासटी रे नारी जागरणर वार्ता और जाति पाई नारीर कर्तव्यबोध संपर्क रे नाना कथा उल्लेख करा जायछि। एहा परे बहु प्रतीक्षित स्वाधीनता आमे लाभ करू। स्वाधीनता परे आमे अवश्य देश चलाउछु, किंतु तथापि आमर जावतीय समस्या दूर होई नाही। सेतेबेलकु ओडिशार गड़जात राज्य गुड़िकर मध्य सेहीपरि थाए। एही गड़जात राज्य मानक अत्याचार विरोध रे प्रजा आंदोलन मुंड टेकी होउछि उठे। एही पृष्ठभूमि रे तांकर अव्यापार उपन्यास रचित। अव्यापार उपन्यास केते मसिया रे 1947 रे। मन रखिबे। गड़जात राजा मानकर प्रजा पीड़नर चित्र एही उपन्यासटी रे देखिबाकू मिले। अव्यापार उपन्यास रे को विषय रचना करिसेंती ना से समय रे गड़जात राजा मानकर जेपरि प्रजा पीड़न तले प्रजा मानक किपरि अत्याचार करथिले से विषय रे से अव्यापार उपन्यास रे रचना करिसेंती हैला। नेक्स्ट देखिबा डॉक्टर महताब 1947 मसीहा पर स्वाधीन भारत सामाजिक राजनैतिक और अर्थनैतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रे 3 गोटी उपन्यास रचना करिसेंती। के डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। से गुड़िक होउची टाउटर तृतीय पर्व 1975 हैला। मन रखिबे एगुड़िक हैला। डॉक्टर हरेकृष्ण महताब 3टी उपन्यास पुणी रचना कले। टाउटर तृतीय पर्व 1975। यही उपन्यास गुड़िकर स्वाधीनता परवर्ती कालीन अन्याय अत्याचार अनीति व्यभिचार अमानुषिक शोषणर स्वरूप अत्यंत सुलभ। यही 3टी जो टाउटर आ तृतीय पर्व आ 1975 उपन्यास से कौन रचना करिसेंती। टाउटर उपन्यास से गाँ टाउटर मानकर क्रियाकलापर निच्छक चित्र देइछंती हैला। के डॉक्टर हरेकृष्ण महताब। स्वाधीनता पर प्रति गाँव रे जे टाउटर मानकर क्रियाकलापर
ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯେ ଟାଉଟରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯେକୌଣସି ସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ବା ସାଧୁ କର୍ମରେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନର ସମସ୍ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କ ମତରେ ଗାଁରୁ ଟାଉଟୁରି ଦୂର କରିବା ଏକ ବିଷମ ସମସ୍ୟା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଟାଉଟୁରି ଏକ ମହା ସମସ୍ୟା। ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ, ଗାଁରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗରିତ ନହେଲେ ଗାଁରୁ ଟାଉଟୁରି ଦୂର ହେବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଟାଉଟର ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଏବେ ଟାଉଟରି ବଢ଼ିଛି ସିନା, କମି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଟାଉଟରମାନେ ହିଁ ଏବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପର୍ବ 1975 ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱୟ ଭାରତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ। ତାହାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପର୍ବ ଉପନ୍ୟାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଆମର ପଙ୍କିଳ ରାଜନୀତିକ ପରିବେଶର ଏକ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଛବି ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ 3ଟି ପର୍ବର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେପରି ସୂଚନାତ୍ମକ, ସେହିପରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପୁରୋଧା ରୂପେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବର ପୁରୋଧା ଭାବରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବର ପୁରୋଧା ନେହେରୁ ପର୍ବତ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ବର ବାଣୀ, ଯାହା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଭାଷାରେ କେଟେ ଯାବେ ମେଘ ନବୀନ ଗରିମା ଭାତିବେ ଆବାର ଅଲକାଟେ ତର, ସେ ଏହି 3 ପର୍ବର କଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ତୈଳ ଦୀପଟି ଜାଳିଥିଲେ, ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିଦ୍ୟୁତାଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ବରେ ତାହା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରର ବିଭ୍ରାଟ ଘଟି ଦେଶସାରା ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଶାସନ ପରିଚାଳନା, ତୃତୀୟ ପର୍ବ ମୋହଭଙ୍ଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ବ। ଡକ୍ଟର ମହତାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧର୍ମୀ ଭାଷାରେ ଏହି 3 ପର୍ବର କଥା ତୃତୀୟ ପର୍ବ ଉପନ୍ୟାସରେ କହିଛନ୍ତି। 1975 ଉପନ୍ୟାସରେ ଭାରତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ଚିତ୍ତ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିପରି କ୍ଷମତାସୀନ ନେତାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ସାର୍ଥକ ନିଦର୍ଶନ। ଭାବବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱୟରେ ଚଳିତ ସମୟର ରାଜନୀତିକ ଇତିହାସକୁ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇପାରିଛି। ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମନଛୁଆଁ ଶୈଳୀ,
ଯୋଗୁଁ ପାଠକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଛି। ସେ ପାଠକକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିପାରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଠକ ମନରେ ସହଜରେ ରେଖାପାତ କରେ। ସେ କିପରି ବୁଝାଇ କହିବାରେ ଧୁରୀଣ, ଏଠାରେ ତାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୟର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି। ଭୟ ଭୟ କରେ ସାହସକୁ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ। ଦୁଆରେ ଧକ୍କା ମାରି ଭୟ କାହାରି ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭୟେ ଭୟେ। ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚିତ୍ରକଳ୍ପମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣ କରିହୁଏ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରୁ କେତୋଟି ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମେନ୍ ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ବିଷୟକୁ ବହୁ କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସମସାମୟିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ବିସ୍ମୟକର। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ରାଜନୀତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବରେ ସେ ଚିରକାଳ ପାଠକର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇ ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ। ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ 1902ରୁ 1986 ତାଙ୍କର ସମୟକାଳ। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଭାବନା ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଭାବନାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଔପନ୍ୟାସିକ। ସେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ବସ୍ତୁବାଦ ଭିତ୍ତିରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଖୋଜି ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜନକ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ। ଏକ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଇଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସାମ୍ୟବାଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସମାଜ ଗଠନ ଲାଗି ଲେଖକଙ୍କର ଅଭିପ୍ସା। ମାର୍କ୍ସବାଦ ଦ୍ୱାରା ପୂରାପୂରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରେ ସେ ଅନୁମିତ ହୁଏ ସମାଜରେ ବଢ଼ି ଆସୁଥିବା ପରାଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପ ଅଭିଜାତ ଉଦ୍ଭବ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ବିପ୍ଳବ। ଏଭଳି ଏକ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ନ ହେଲେ ହତ୍ୟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଉଦ୍ରେକ କରାଇବା ଲାଗି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଅତି କରୁଣ ଓ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ରଖି ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ନିର୍ମମ ନୃଶଂସ, ପୁଣି ସେହି ଧନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତି ଦରିଦ୍ରର ମମତା ଅକୃତ୍ରିମ ଓ ଚିରନ୍ତନ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଉପନ୍ୟାସରେ ମାନବିକ
ଦୁର୍ବଳତା, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ପ୍ରତିହିଂସାର ଚିତ୍ର ଓ କେତେଟିର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ। ରାମପ୍ରସାଦ ତରୁଣ ବୟସରୁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରତିହିଂସା। ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ? ପ୍ରତିହିଂସା। 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ପ୍ରତିହିଂସା। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିପଥେ, ହୋମଶିଖା, ପୂଜାର ବଳି, ମରୀଚିକା, ମରୁର ସାଥୀ, ପୂର୍ବରାଗ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। କାହାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ? ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ। ସମାପ୍ତି, ରକ୍ତରେଖା ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ଜୀବନବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀ ରୂପେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସରେ ଜୀବନ ପାଇଁ କଳା, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଣିଷପଣିଆ ସବୁଠାରୁ ଏ ସଂସାରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ତାର ନିର୍ଭୀକ ପଣିଆକୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ସବଳ ଦୁର୍ବଳ ଏ ଧରଣର ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଣିଷ ଅଧିକତର ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ତାର ବିବେକ ଓ ନୈତିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମରୁର ସାଥୀ ଏକ ସାର୍ଥକ ଉପନ୍ୟାସ। କାହାର? ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ମରୁର ସାଥୀ। ମନେ ରଖିବେ। ଆବେଗ ଧର୍ମୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ସେପରି ସୁଖପାଠ୍ୟ। ମରୁର ସାଥୀ ହେଲା। ଏଥିରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମରୁର ସାଥୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ। ହାତଗଣ୍ଠିଟା ତ ଗୋଟାଏ ବାହ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ମନ ସହିତ ମନ, ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରେ ନା, କେବଳ ହାତ ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ। ଏହି ହାତ ଓ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭେଦ, ବାହିକ ବିବାହ ସହିତ ମାନସିକ ପ୍ରଣୟର ସେତିକି ପ୍ରଭେଦ। ସେ ବିବାହର ଆତ୍ମିକ ଦିଗଟି ପ୍ରତି ବେଶ୍ ସଚେତନ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ବିବାହର ସାର୍ଥକତା ସେ ମାନସିକ ମିଳନ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ସୁଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିଭକ୍ତ ଓ ଉପେକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏକତ୍ରୀକରଣର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଛିନ୍ନମସ୍ତା ତାଙ୍କର ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଲିଖିତ। ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ଉତ୍କଳର ଜନନୀର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ବିଭୋର। ଛିନ୍ନମସ୍ତାରେ ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍କଳର ଜନନୀର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି 1906ରୁ 1994। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ହେଲା। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଯଦି
ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଖ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପାଠକ ମନର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହି କହି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାଠକର ମନୋରଞ୍ଜନ। ସେ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଖ ନ ପାଇଲା, କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକତାର ମହାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ବାଟବଣା ହେବାର ଦୁଃଖରେ ଦୁର୍ଭାବନାରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲା। ଦୂରରୁ ଜୁହାରି ନିରସ୍ତ ହେଲା, ତେବେ ସାଧାରଣ ପାଠକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକତା ରହିଲା କେଉଁଠି? ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, କାବ୍ୟ, ଏକାଙ୍କିକା, ନାଟକ ଯଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ନ ହେଲା, ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ। ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ନିର୍ଯାତିତ ଓ ଅବହେଳିତ ଅନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଣିଷ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦରଦ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସମୟ ପ୍ରବାହରେ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କରେ ଆମର ଐତିହ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଜନା, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି, ସମସ୍ୟାବାଦ, ସମାଜବାଦ, ମଣିଷର ଜଟିଳ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସାକ୍ଷାତ କହିଛନ୍ତି କଟକରେ ମାଟ୍ରିକ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ଗାଁରୁ କଟକ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଘଟଣାଟିକୁ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପ ଦେଇ ଲେଖିଲି ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନ। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ? ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନ। ଏହାର ରଚନା କାଳ 1923-24 ମସିହା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହଜିଗଲା। ସେ ତରୁଣ ବୟସର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସାଧନାର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ 1923-24 ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ହଜିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ତଥାସ୍ତୁ 1942। ନେକ୍ସଟରେ ବାଲିରାଜା 1962। ନେକ୍ସଟ ଅରୁଣା 1928। ନେକ୍ସଟ ପଳାତକ 1929। ନେକ୍ସଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି 1930। ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ 1932। ଦୁନିଆର ଦାଉ 1932। ହାଓ୍ୱନ 1933। ଓଲଟପାଲଟ 1934। ପରକୀୟା 1935। ପରିଚୟ 1936। ଉଦଣ୍ଡି 1938। ଅଦେଖା ହାତ 1939। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା 1941। ଭଲ ପାଇବାର ଶେଷ କଥା 1942। ତୁଣ୍ଡବାଇଦ 1942। ଏପାରି ସେପାରି 1942। ଶାସ୍ତି 1945। ବନଗହନର ତଳେ 1945। ଅନ୍ତରାୟ 1946। ଅଭିନେତ୍ରୀ 1946। ଭୁଲି ହୁଏନା 1946। ଝଞ୍ଜା 1949। ମିଳନର ଛନ୍ଦ 1949। ଶର୍ବରୀ 1950। ପରୀ 1952। କା 1953। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କା ଉପନ୍ୟାସଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ବଜ୍ରବାହୁ 1955। ଢେଉ ଢେଉକା 1960। ବଗବଗୁଲି 1962। ଇତିହ 1963। ତମସା ତୀରେ 1964। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣେ 1967। ମନ ଜାଣେ ପାପ 1967। ମନମନ୍ଥନ
1969, ଅତି ଗୋପନୀୟ 1969, ଅଙ୍ଗନା 1970, ମମତାର ମାୟା 1971, କହିବାକୁ ଲାଜ 1970। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବିଶଙ୍କି 1971, ଆଜି ନୁହେଁ ଆଉ ଦିନେ 1972, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆନ 1974, ମାୟାବର୍ତ୍ତୀ 1976, ସତ୍ୟବତୀ 1978, କ୍ଷଣିକା ଉପନ୍ୟାସ 1946, ଅପା ଉପନ୍ୟାସ 1946, ନାମଟି ତାର ଚମ୍ପା ଉପନ୍ୟାସ 1950, ତାରକା ଉପନ୍ୟାସ 1980, ତାପସୀ ଉପନ୍ୟାସ 1981, ଲଲାଟ ଲେଖନ ଉପନ୍ୟାସ 1982, ମେଲାଣି ମାଗୁଣି 1983, ପାବନୀ ଉପନ୍ୟାସ 1984, ପକ୍ଷ ଉପନ୍ୟାସ 1985, ତାଙ୍କର ଫୁଲଦାନୀ ସେଇଠି। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ହେଲା। କାହ୍ନୁଚରଣ ଆମ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅନେକତ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ବାଲିରାଜା ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର 1912ରୁ 2020 ତାଙ୍କ ସମୟ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ଜୀବନ ତରୁଣ ବୟସରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ସେ ଥିଲେ ଏକନିଷ୍ଠ ପ୍ରତୀକ। ତାରୁଣ୍ୟ ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ଭୁଲ ହେଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଭୁଲ। ନୀଳକଣ୍ଠ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଭୁଲ ଆମର କେଉଁଠି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକାରେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କଲେ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼, ହିଡ଼ମାଟି, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ, ସୁଖର ସନ୍ଧାନେ, ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଘରଡିହ ପ୍ରଭୃତି। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ବସୁମତୀ ଦେବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ଉପନ୍ୟାସରେ ଜୀବନର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଚେତନ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆବରି ବସିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତି ପରିଣାମରେ ଆଦର୍ଶ ପଛେ ଧାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶ ଓ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମଣିଷ ବାସ୍ତବ ଭୂମିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଏହା ଉପନ୍ୟାସଟି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିହୁଏ। ତାଙ୍କର ପୀରତି ପଥ ଖସଡ଼ା ଉପନ୍ୟାସରେ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରେମ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପୀରତିର ପଥ ଖସଡ଼ା ଉପନ୍ୟାସରେ ହେଲା। ଏ ଯୁଗର ଦେହଜ ପ୍ରେମକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତରେ ଏ ଯୁଗର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ଦେହ ତ ଗୋଟାଏ ନୁହଁ ଅନେକ। ଗୋଟିଏ କହି ଭଲ ପାଇବା ବାଟରୁ ହଟିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓ ଅନେକ ଦେହ ସେ ବାଟରେ ବାଡ଼ ହାବୁଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼, ହିଡ଼ମାଟି, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ
କେତେ ଭୟାବହ ତାହା ଚିତ୍ର ଔପନ୍ୟାସିକ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ନା ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼, ହିଡ଼ମାଟି, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡ଼ିକ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ବୋଲି ଏଡ଼େ ନାଁଟେ ଦେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେହି ଘୃଣ୍ୟ ଦିଅର ଭାଉଜ ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହିଡ଼ମାଟି ଓ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧରିଥିଲେ ଯାହା ସେ ଲୋକଭଙ୍କ ରୁଷୀୟ ବିପ୍ଳବ ଔପନ୍ୟାସିକ ମହାକାବ୍ୟ ଧୀରେ ବହିଯାଏ ଡନ୍। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମୟ 1914ରୁ 1991। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି କଳାଶକ୍ତି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ମାନସ ପଟରେ କେତେ ଚରିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇ ଉଠି ବସନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ମନ ଗହୀରର ଚାଷ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ମନ ଗହୀରର ଚାଷ 1940ରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣିକି ଚାଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ହରିଜନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଳି, ରାହୁର ଛାୟା। ତାଙ୍କର ମନଗହୀରର ଚାଷ 1940 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଦାଦି ବୁଢ଼ା 1944, ପରଜା 1946, ହରିଜନ 1948, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ 1949, ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଳି 1950, ରାହୁର ଛାୟା 1952, ଦୁଇ ପତ୍ର 1954, ସପନ ମାଟି 1954, ଦାନାପାଣି 1955, ଶିବ ଭାଇ 1955, ଅପହଞ୍ଚ 1961, ଲୟ ବିଲୟ 1961, ତନ୍ତ୍ରିକାର 1966, ମାଟିମଟାଳ 1964, ପାହାନ୍ତା 1971, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦେରୀ 1972, ଅନଳ ନଳ 1973, ଦିଗ ଦିହୁଡ଼ି 1979, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି 1988, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ 1989 ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରଜା, ଦାନାପାଣି, ମାଟିମଟାଳ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏହି ଭାବନାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିହୁଏ। ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ମାଟିମଟାଳ, ଦାନାପାଣି। ହେଲା, ଦାନାପାଣି ସେ କଟକ ଜିକ୍ ଜିକ୍, କନକ ଛନ୍ ଛନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫର୍ ଫର୍, କଳ କଳ, ଢଳ ଢଳ, ଟକ୍ ଟକ୍, ମିଞ୍ଜ ମିଞ୍ଜ, ଛି ଛି, ଏମିତି ବହୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଦାନାପାଣିରେ। ହେଲା, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ରୀତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯଥା ଚୁମ୍ବକୀ ତରଙ୍ଗ, ମନଗହନର ଅନ୍ଧାରୀଭୂତ, ଗୋଳମାଳିଆ ଆଉଟା ମନ, ଅଛିଣ୍ଡା ବାଲି, ସରିସପୁଲିଆ ରାତି, ଧବଲା କୁହୁଡ଼ିର ପୁରୁପୁରୁ ସେଜ, ସିରି ସିରି ଶୀତୁଆ ପୁଲକ, ଲଗାଲଗି ନିଆଁ ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲା।